Hello students, welcome to IASBYHEART. Welcome to today's comprehensive editorial analysis. In analysis la neriya important articles irukku. I'll give you the highlighted PDF and in the video I'll be giving you the gist of the articles. So without any further delay, let's get into today's video. So let's look at the first article of today, the COVID mishandling foretold in the budget. In the article a writer of this article who belongs to the Congress party, he says how the COVID-19, which was already prevalent in the world during the last budget, how it was ignored. எப்படி அதை finance minister அதை சீரியஸா எடுத்துக்கல அந்த மாதிரி. The whole article is about criticism of the government to have another view of the how the government is handling the negative impacts and the madri. You can just gain your knowledge in this article. Idu nama mains liyo seri interview liyo seri idu nama avlova use panna mudiyadhu. So let's move on to the next article. Evaluate the Ladakh crisis, keep China at bay. In the article enna solranga appadina, the standoff between Indian and Chinese troops in eastern Ladakh shows no sign of resolution. Idukku in the issue la nama enna kattukalam அப்படிங்கறத இந்த ஆர்டிகல்ல சொல்றாங்க. Disengagement has stalled. China continues to reinforce its troops and talks have been fruitless. இதுலயுமே how we had handled the issue, இதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கலாம், என்னென்ன நம்ம இதுல இருந்து கத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கறத இந்த ஆர்டிகல்ல சொல்றாங்க. India-China bilateral relationship has ruptured. Political relations are marked by hostility and distrust. இப்போ முன்னாடி நமக்கு இருந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே it wasn't very good. நம்ம ஆல்ரெடி border disputes இந்தியா சைனாக்குள்ள நிறைய நடந்துட்டே இருக்கும், எப்பவுமே நடந்துட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ இன்னமுமே it has reached a new low அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. Even if a big if disengagement continues, the relationship will remain vulnerable to destabilizing disruptions. இப்போதைக்கு இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம பேசி சால்வ் பண்ணி சரி ஓகே பாங்காங் சோ லேக்ல இருந்து நீங்க இவ்வளவு தூரம் பின்னாடி போயிடுங்க, நாங்க இந்த லைன்ல இருந்து இவ்வளவு தூரம் பின்னாடி போயிடுவோம் நம்ம பண்ணாலுமே மறுபடியும் எப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வெடிக்கும் நமக்கு தெரியவே தெரியாது. It will be like a bomb which will be open to diffusion at any point of time. அந்த மாதிரியே இருக்கும். On the line of actual control and beyond, India's military and political leaders will need to learn the right lessons from Ladakh to ensure they are better postured to meet the challenge of Chinese coercion. China என்ன பண்ணுதுங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியுது. Be it South China Sea, be it Ladakh, be it the Doklam standoff, எதுவா இருந்தாலும் China is trying to coerce the nations by military standoff. Because இந்தியாவோட பட்ஜெட் சைனாவோட டிஃபென்ஸ் பட்ஜெட் பார்த்தோம்னா நமக்கே அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியும். The number of soldiers Chinese to serve in the army is compulsory. India la appdi kediyadu, it is voluntary. So obviously China being the most populous nation in the world, it will have more people to serve. Okay ya, adha vechi nama idha mudivu pannida koodadu appdin solranga. என்னென்ன லெசன்ஸ் நம்ம இதில் லேர்ன் பண்ணோம். மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பேஸ்ட் ஆன் டினையல் ஆர் மோர் யூஸ்ஃபுல் தேன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பேஸ்ட் ஆன் பனிஷ்மெண்ட். ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்தியன் மிலிட்ரிஸ் ஹை வாட்டர் மார்க் இந்த கிரைசிஸ் வாஸ் அன் ஆக்ட் ஆஃப் டினையல். நம்ம ஒத்துக்கவே இல்லை இன் ஆக்குபேஷன் அட் த ஹைட்ஸ் ஆஃப் கைலாஷ் ரேஞ்ச். திஸ் ஆக்ஷன் சர்வ் டு டினை தட் கீ டெரைன் டு சைனீஸ் PLA அண்ட் கேவ் இந்தியன் ஆர்மி அ ஸ்ட்ராங் டிஃபென்சிவ் பொசிஷன். நம்ம பண்ண ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மூவ் அந்த கைலாஷ் ரேஞ்சை அதாவது ஆக்கிபை பண்ணது. So that we had a lot of strength to defeat China. And இதில் என்ன சொல்றாங்கன்னா China is more likely to be deterred or coerced with threat of political cost rather than material cost. அதாவது உங்களுக்கு இவ்வளோ பேர், உங்களுக்கும் தானே இவ்வளோ சோல்ஜர்ஸ் லாஸ் ஆகுறாங்க, உங்களுக்கும் தானே இவ்வளோ அம்யூனிஷன்ஸ் வேஸ்ட் ஆகுது, அந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்றதை விட பொலிட்டிக்கல் காஸ்ட் கொடுத்தோம்னா ஏதாவது அந்த மாதிரி நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணோம்னா things are seemingly to work rather than material cost. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா Chinese military's deployment to LAC, line of actual control, is also large and extremely expensive. But China's defense budget is 3 to 4 times larger than India. So, நம்மளால மெட்டீரியலா சைனீஸ் கிட்ட போட்டி போட முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it is actually quite a problem. And its Western Theatre Command boasts over 2 lakh soldiers. The material burden of the crisis would not disrupt its existing priorities. So, China oda priority ரொம்ப clear-ஆ இருக்கு. எவ்வளோ பேர் செத்தாலும் பரவாயில்ல, we need to capture the border. Land boundary நம்ம capture பண்ணணும். நம்மளோட territorial expansion நம்ம இதை பண்ணியே ஆகணும்னு சைனா ரொம்ப clear-ஆ இருக்கும்போது what the problem will happen is it will not care about how many soldiers it loses. மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக நமக்கு எவ்வளோ போச்சு, எவ்வளோ tanks damage ஆகுது, battle tanks waste ஆகுது, ammunition வேஸ்ட் ஆகுது, இதெல்லாம் பற்றி அவங்க கவலையே பட மாட்டாங்க. பிகாஸ் தேர் ஃபோக்கஸ் இஸ் வெரி கிளியர், டெரிட்டோரியல் ஹெஜிமனிக் எக்ஸ்பான்ஷனிசம்.
India successfully raised the risk of the crisis for China through the theatre of political rupture, not military punishment. For example, நம்ம Quad அந்த மாதிரி சைனாக்கு எதிராக பொலிட்டிக்கலாக போக போக what happened was the things seemed to succeed in our side. The third lesson of Ladakh, and possibly the hardest to address, is India should consider accepting more risk on LAC in exchange for long-term leverage or influence in Indian Ocean region. So நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, obviously நம்மளோட அவங்க கொஞ்சம் மெட்டீரியலி சுப்பீரியராக இருக்காங்களா, அந்த சோல்ஜர்ஸோட குவாலிட்டி பார்த்தோன்னா they are far more inferior to Indian soldiers, because Indian soldiers விருப்பப்பட்டு ஆர்மி வந்து ஜாயின் பண்ணி rigorous training போகிறாங்க. அங்கே it is compulsory to serve in the army. So our soldiers are far more better than Chinese soldiers. ஆனால் compared to the numbers they are superior. அதே மாதிரி they have 3 to 4 times the defense budget of India. ஸோ அதுலேயுமே அவங்க மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தா they have superior. So it's high time that we should accept, ஆமாம் எல்ஏசியில் என்ன டைமில் வேணால் ப்ராப்ளம் வரலாம், இட் இஸ் அ ரிஸ்கி பார்டர், இந்த இடம் ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக் தான், இந்தியா சைனாக்கு எப்போ வேணால் ரப்சர் வரலான்னு we should accept it. And நம்ம ஃபோக்கஸ் எதுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகணும் அப்படின்னா, our focus should shift towards Indian Ocean region, because it's been very long time, நம்ம ரொம்ப வருஷமா ரொம்ப செஞ்சுரிஸா we have been dominating that area. இப்போ China is trying to dominate that area. so already இருக்க ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் தரதை விட புதுசா ஒரு ப்ராப்ளம் வர போகுதுன்னா அதை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. The future of Indian Ocean region is more consequential and more uncertain than the Himalayan frontier. மிஞ்சி போனா ஹிமாலயன் ஃப்ரான்டியர்ல என்ன பண்ண முடியுங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஒரு வில்லேஜ் ஆக்கிபை பண்ண முடியும், 2 வில்லேஜ் ஆக்கிபை பண்ண முடியும். ஆனா இதுவே if China succeeds in its string of pearls theory via sea, then we will not be able to access, நம்மளோட ஷிப்மெண்ட் அது வழியா போக முடியாது. அதே மாதிரி எப்போ பாரு சைனீஸோட பிரசன்ஸ் இந்தியன் வாட்டர்ஸ்ல இருந்துட்டே இருக்கும், நம்ம எதுவும் கேட்க முடியாது, மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா நம்மளால அவங்க கிட்ட போராட முடியாது, அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் வந்துடும் if we leave Indian Ocean. India has traditionally been the dominant power in Indian Ocean region and stands to cede significant political influence and security if it fails to answer the rapid expansion of Chinese military power. China வந்து இப்போ it is building artificial islands, அந்த மாதிரி சவுத் சைனா சீயை ஓரளவுக்கு ஆக்கிபை பண்ணிடுச்சு. அடுத்து ஈஸ்ட் சைனா சி, அப்படியே வந்தா இந்த மலாக்கா ஸ்ட்ரைட் which is the choke point, crucial point. ஓகே, அதை தாண்டி வந்தா இந்த சைடு அரேபியன் சி, சதர்ன் இந்தியன் ஓஷன், இது எல்லாத்தையும் ஆக்கிபை பண்ணிட்டாங்கன்னா we will be left with no power. The Ladakh crisis, by prompting an increased militarization of LAC, may prompt India to defer long overdue military modernization and maritime expansion to the Indian Ocean. So, இது ஒரு important lesson நம்ம learn பண்ணது. Military modernization is very important. China is very much updated in its military strategies, military equipments, etc. We have to make tough-minded strategy trade-offs, deliberately prioritizing military modernization and joint force projection. அதுக்கு தான் குவாட் அந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்லாம் நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது, அப்புறம் ஆர்மி நேவி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், மலபார் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி we are trying to chain up with other countries who are far more superior than China to counter China. Ground-centric combatic arms formations required to defend territory, etc. Blood has now been spilled on LAC, and for domestic political reasons, India cannot be seen to passive on the border. So, நம்ம borderல எப்பவும் போல சரி ஓகே வந்துட்டாங்க, நாங்கள் இவ்வளோ சோல்ஜர்ஸ் இழந்துட்டோம் அப்படின்னு நம்மளால பாசிவாகவும் இருக்க முடியாது. Rebalancing India's strategic priorities will require the central government through the Chief of Defence Staff to issue firm strategic guidance to the military services. This response will be a test not only of the government's strategic sense and far-sightedness. அதாவது இப்போதைக்கு நம்ம ப்ராப்ளம் எல்ஏசி, அதை மட்டும் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம், மொத்த பவர் இல்லை நம்மளோட மொத்த எனர்ஜி மொத்த பட்ஜெட்டும் நம்ம அந்த டெரிட்டோரியல் ஸ்டாண்ட் ஆஃப்கே நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பண்ணோம்னா அது ரொம்ப ஷார்ட் சைட்டட்னஸாக இருக்கும். ஓகே, எந்த அளவுக்கு அவங்க டெரிட்டரியை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டாங்களோ நம்ம அதை டிஃபெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம அங்கே வச்சுக்கிட்டு மீதி எனர்ஜியெல்லாம் நம்ம மெரிடைம் பவுண்டரியை காப்பாற்றுறதுல நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். But also of the ability of the national security apparatus to overcome entrenched bureaucratic, organizational, cultural biases. India has suffered unequal strategic cost from Ladakh crisis. So, அதை நம்ம சரி பண்ணோம் அப்படின்னா Indian Ocean we have to dominate.
India may jeopardize its long-term leverage in the more consequential Indian Ocean region. அதை நம்ம நடக்காம பார்த்துக்கணும். But if India's leaders honestly and critically evaluate the crisis, it may yet help to actually brace India's long-term position against China. ரொம்ப நாளா நம்ம டிஃபென்சிவ் ஸ்டாண்டே எடுத்துட்டு இருக்கோம். This Indian Ocean region can turn where India can take an offensive stand. அதாவது எங்க டெரிட்டரிக்குள்ள வந்தீங்கன்னா we have a very strict maritime policy. அந்த மாதிரி we can take an offensive stand. யூஸ்வலா சைனா வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டாக் பண்ணுவா, வில் டேக் அ டிஃபென்சிவ் ஸ்டாண்ட். அதுக்கப்புறம் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுலேயே நம்மளோட எனர்ஜி, மேன் பவர், அப்புறம் மிலிட்ரி பவர் இது எல்லாமே போயிடும். அந்த மாதிரி இல்லாம ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வி கேன் டேக் அஃபென்சிவ் ஸ்டாண்ட் ஆல்சோ அப்படிங்கிறத இந்த கிரைசிஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க. மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், அ மேட்டர் ஆஃப் கன்சர்ன். என்னென்ன வேரியன்ஸ் ஆஃப் வைரஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத இதுல சொல்றாங்க. B.1.617 and its family of related coronavirus have been categorized as variant of concern. இந்த வைரஸ்க்கு நிறைய வேரியன்ட் இருக்கும். இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வைரஸ் இருக்கும், அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஆன்டிபாடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து இட் வில் ட்ரை டு மேக் ஷியோர் தட் இட் சர்வைவ்ஸ் தட் அண்ட் அதர் வேரியன்ட் அதுலேருந்து வரும். இப்போ எப்படி ஹியூமன் வந்து சர்வைவ் பண்ணாங்களோ, இப்போ ஓவர் த இயர்ஸ் நம்ம எப்படி இந்த பேட் வெதர், அப்புறம் டைனோசர்ஸ், அப்புறம் எத்தனையோ ப்ராப்ளம் சர்வைவ் பண்ணி இப்போ இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோமோ, த சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ் டு எனி ஆர்கானிசம். ஓகேயா? அதே மாதிரி இந்த வைரஸுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மியூட்டேட் ஆகி நம்ம மருந்து கண்டுபிடிக்க அதுவும் ஒரு பக்கமாக மியூட்டேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும். இட் வில் டெவலப் இன்டு அ பாயிண்ட் வேர் we cannot beat it, இல்லைனா we should beat it. அந்த மாதிரி பாயிண்ட்டுக்கு எப்படி நம்ம போலியோ வைரஸ் எராடிகேட் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வரணும். பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் இட் வில் டேக் அ லாங் டைம். ஸோ அந்த மாதிரி இந்தியன் வேரியண்ட்டை இந்த மாதிரி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. பட் எந்த ஒரு வேரியண்ட்டுமே ஒரு கண்ட்ரியோட நேம் வச்சு கூப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது WHO கன்சர்ன். அதர் வேரியன்ட்ஸ் என்னென்ன தட் இஸ் கேட்டகரைஸ்ட் அஸ் VOCன்னு பார்த்தீங்கன்னா, UK வேரியண்ட், சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் பிரேசில் வேரியன்ட். இப்போ இந்தியன் வேரியன்ட் வந்து 4th வேரியன்ட். இதை எப்போ இப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்கன்னா, the identified variant must be linked to increased transmission or associated with more severe disease or found to be evading detection. இந்த மாதிரி 3 கண்டிஷன். ஒன்று, அதனால நிறைய டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்கணும், இல்லைனா பயங்கர சிவியர் டிசீஸ் அதோட அசோசியேட் ஆயிருக்கணும், இல்லைனா டயக்னாய்ஸ் பண்ணா கூட அதை கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு இட் ஷுட் பி என்ன சொல்றது அட்வான்ஸ்ட். அந்த மாதிரி இருந்தால் இது வேரியன்ஸ் ஆஃப் கன்சர்ன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அண்ட் இந்தியா இதில் வந்து இன்னொரு இஷ்யூ என்ன கொண்டு வராங்கன்னா, இந்தியா ஸ்டில் டஸ் நாட் ஹாவ் அ கிளாசிஃபிகேஷன் கிரைட்டீரியன் ஃபார் லேபிளிங் வைரஸஸ். இது WHO லேபிள் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வைஸ் பார்க்குறோம். இந்தியா வி டு நாட் ஹாவ் திஸ். Classifying variants is not just a mere academic interest based on the prevalence. எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ ரீஜியனில் எந்த வேரியன்ட் டாமினண்ட்டாக இருக்குது அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் நமக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும். It then becomes the responsibility of vaccine companies to check whether the vaccine continues to be effective. ஸோ அதுதான் இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க. ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த ஹைலைட்டட் பார்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன், லூசிங் ட்ரஸ்ட். இப்போ வந்து அகெயின் த நேபாள் பிரைம் மினிஸ்டர் KP Sharma Oli, he lost a trust vote in parliament. இப்போதைக்கு நேபாள் இஸ் ஆல்ரெடி ஃபேஸிங் அ லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் லைக் COVID-19 பேண்டமிக், அப்புறம் வந்து லேண்ட் லாக் நெய்பர், ஆல்ரெடி இட் ஹாஸ் ஜியோகிராஃபிக்கலி டிஸ்அட்வான்டேஜ்டு பொசிஷன், அப்புறம் ஆக்சிஜன் ஷார்ட்டேஜ், ஸ்பைக்ஸ் இன் டெய்லி கேஸ் லோடு, ஃபெட்டாலிட்டிஸ், இதில் பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டெபிலிட்டி இன்னொரு ப்ராப்ளமாக ஆயிட்டிருக்கு. அதை தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வாட் இட் ஷுட் டூ, அந்த பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டெபிலிட்டியை ஓவர் கம் பண்ணாதான் பீப்புள் வில் ஹாவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். அதெல்லாம் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணாதான் இந்த கோவிட் பேண்டமிக் நம்மளால டேக்கிள் பண்ண முடியும். பிகாஸ் திஸ் இஸ் த டைம் வேர் all people irrespective of to where they belong, regional biases, political biases, அது எல்லாம் இல்லாமல் we should unitedly fight the virus. அந்த டைமில் நேபாளில் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கலில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. You can just have a read about this. And next one, in the article it's very interesting. They are trying to compare two crises. 1991ல வந்த ரிஃபார்ம்ஸ் மாதிரியே 2021ல ஏன் ஒரு ரிஃபார்ம் வரக்கூடாது அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. This is 30 years anniversary அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் of the landmark economic reforms. பிகாஸ் இது 1991ல ஒரு கிரைசிஸ் வந்து தான் அந்த ரிஃபார்ம் வந்தது. 2021லையும் இப்போ நம்ம ஒரு கிரைசிஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறோம். ஏன் திஸ் இஸ் குட் டைம் ஃபார் ரிஃபார்ம், ஏன் திஸ் இஸ் அ பேட் டைம் ஃபார் ரிஃபார்ம், அது ரெண்டையுமே இந்த ஆர்டிக்கலில் ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க. யூ கேன் ஹாவ் அ ரீட் ஆஃப் திஸ்.
டியூரிங் அ கிரைசிஸ், ஒரு கிரைசிஸ் அப்போ என்ன நடக்கும்? நீங்கள் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஆப்ஷனல்லாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியலாம். டியூரிங் அ கிரைசிஸ் த சர்வீசஸ் டெலிவர்ட் பை சம் செக்டர்ஸ் டு நாட் மீட் சொசைட்டல் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹெல்த் கேர் எடுத்துக்கலாம். இந்தியாவில் இது இவ்வளோ தூரம் சர்வ் பண்ணணும் நம்ம எதிர்பார்ப்போம், பட் இட் டஸ் நாட் சர்வ், விச் இன் டர்ன் செட்ஸ் ஸ்டேஜ் ஃபார் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரிஃபார்ம். ஒரு ப்ராப்ளம்னு வரும்போது தான் நம்ம எவ்வளோ தூரம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், எந்தெந்த ஏரியாவில் வீக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு மார்க் டெஸ்ட்னு எழுதும் போது தான் எந்த சப்ஜெக்டில் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோம், எந்த சப்ஜெக்டில் நம்ம வீக்காக இருக்கும் தெரியுது இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு கிரைசிஸ்னு வரும்போது தான் எந்தெந்த ஏரியாஸ்ல எல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ராங். ஓகே, நம்ம கிட்ட இருக்க டாக்டர்ஸ் டெடிகேட்டடா ஒர்க் பண்றாங்க, ஆனா நம்பர் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் நமக்கு பத்தல. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளமை நம்ம அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன் கொண்டு வர முடியும். For the policy maker, crisis can generate increased demand for change. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு கிரைசிஸ் வரும்போது தான் மக்கள் அப்போ இத்தனை நாளாக வந்து நம்ம ஒழுங்காக ஃபங்க்ஷன் ஆகலையா, we need a changeன்னு மக்களுமே என்ன சொல்றது வெளியில வந்து கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க. Could be the opportunity for which they would have been waiting. However, not all crises create conditions for widespread acceptance of reforms. Crisis causes breakdown of established structures. இதெல்லாம் அந்த பொலிட்டிக்கல் டோனில் தான் நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேயா? தே கிரியேட் அன்சர்டனிட்டி. திஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி அண்ட் இன்ஸ்டெபிலிட்டி செட்ஸ் த ஸ்டேஜ் ஃபார் ரீஓரியன்டேஷன். எப்போ வந்து ஒரு கிரைசிஸோ இல்லை மக்கள் வந்து ரெவல்யூஷனோ இல்லை ரிஃபார்ம்ஸ் எங்களுக்கு வேணும்னு எப்போ கேட்பாங்க, என்னென்ன ஸ்டேஜ் எல்லாம் ஒரு சொசைட்டி தாண்டினா அந்த மாதிரி ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு போய் ரப்சர் ஆகுறது. ஒன்று மக்கள் வந்து ஸ்ட்ரீட்ஸுக்கு வந்து போராடுறதா இருக்கட்டும், இல்லை எல்லா மக்கள்கிட்டயுமே இந்த சிஸ்டம் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் ப்ராப்பர்லி அந்த மாதிரி மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகுறதா இருக்கட்டும், அதுக்கெல்லாம் வாட் ஷுட் பி ரீசன் அப்படிங்கிறத ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆப்ஷனல் ஸ்டூடெண்ட்டாக யூ கேன் ஸ்டடி திஸ் பேராகிராஃப். In 1991, the crisis of the economy was product of endogenous factors. இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா 1991ல ஒரு கிரைசிஸ் வந்தது, 2021ல ஒரு கிரைசிஸ் வருது. இந்த 30 years டிஃப்ரென்ஸில் என்னென்ன சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது, என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. 1991ல இந்தியன் எக்கனாமி ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் நமக்குள்ளே நடந்தது, விச் வேர் ஆப்ரேட்டிங் விதின் த எக்கனாமிக் சிஸ்டம். ஆனால் 2021 டிஃப்ரெண்ட். இது வந்து ஒரு பேண்டமிக்னால வந்தது, விச் இஸ் அன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் ஆர் எக்ஸோஜினஸ் ஃபேக்டர். The cause originates from outside economic system and the economy is forced to adjust. முன்னாடி நம்ம எக்கனாமியில் ப்ராப்ளம், ஓகேயா? இப்போ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஷாக்னால ப்ராப்ளம். In 1991, the crisis was limited to Indian economy. நம்ம மட்டும் தான் அஃபெக்ட் ஆனோம், இந்தியன்ஸ் தான் அஃபெக்ட் ஆனோம், ஓகேயா? While the present calamity has engulfed most global economies. இந்தியாவில் இல்லை, மோஸ்ட் டெவலப்ட் USA இப்போ அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு, ஓகேயா? இது வந்து ஒரு டேப்லெட் காலம் மாதிரி நீங்களே யோசிச்சுக்கோங்க. 1991 கிரைசிஸ் என்ன, இப்போ என்ன கிரைசிஸ்? In the former case, அதாவது 1991ல we could have India specific policies assuming that it will not have any drastic changes in the rest of the world. 1991 crisis solve பண்ணது நம்ம ஏதாவது எஃபர்ட் எடுத்திருந்தாலுமே அது இந்தியா லெவலில் சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கும். ஆனால் இப்போ நம்ம எந்த சேஞ்ச் எடுத்தாலும் அது வேர்ல்ட் லெவலில் நடக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பேண்டமிக் இருக்குது, அதனால இந்தியாக்குள்ளே யாருமே வராதிங்கன்னா இட் will affect the whole world. People who are Indians outside the world இருக்கட்டும், இல்லைனா people who are outsiders who want to come to Indiaவாக இருக்கட்டும், it will have an effect on the rest of the world. India specific policies will have to be tempered with dynamic of the rest of the world. மற்றவங்க என்ன பண்ணுறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இன் சிங்க் தான் நம்மளுமே பண்ண முடியும் இப்போ. As all affected economies are formulating policies at the same time. The availability of a semi-fixed template in 1991 was available. 1991ல நம்ம ஒரு எக்கனாமிக் டிஸ்ட்ரெஸ் அதுக்கு ஆளோனமா, இதே மாதிரி அமெரிக்காவும் கிரேட் டிப்ரெஷன் ஒன்று ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு. கிட்டத்தட்ட எல்லா கண்ட்ரீஸுமே இந்த மாதிரி ஒரு எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதனால அவங்க எப்படி ஓவர் கம் பண்ணாங்க அதை ஸ்டடி பண்ணி நம்மளால ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷனுக்கு முன்னாடி வர முடிஞ்சுது. ஆனால் இந்த பேண்டமிக் கிரைசிஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஹோல் வேர்ல்டுமே ஃபேஸ் பண்ணுது, எல்லா எக்கனாமிஸும் ஃபேஸ் பண்ணுது. நாட் ஒன் எக்கனாமி இல்லை நாங்கள்லாம் நல்லா தான் இருக்கோம், we are having positive growth. Disbarring China from the talks, இதை தவிர வேற பெருசா எந்த எக்கனாமிஸுமே இதுலேருந்து என்ன சொல்றது which is unaffected நம்ம சொல்லிட முடியாது. So this gave policy makers some headroom அப்போ to anticipate the likely consequences in the implementation phase. In 2021, the challenge is to evolve country-specific package. The first is the uncertainty with regards to government's own revenues. நம்ம ரெவென்யூஸ் எப்படி இருக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கே தெரியாது, நாளைக்கு என்ன ஆகும் தெரியாது, நாளைக்கு திடீர்னு கேசஸ் வந்து டபுள் ட்ரிபிள் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ண போகிறோன்னு கவர்மெண்ட்டுக்கே தெரியாது. ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் அண்டர் த டார்க், ஓகேயா? எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரிடக்ஷன் இஸ் நாட் அ viable strategy. So what the government will do is we don't know. Unpredictability of global factors as India's independence on the global economy increased many-fold. Magnitude and intensity of 2021 is
ஆக்சுவலி பிக்கர். 1991 நம்ம ஃபேஸ் பண்ண கிரைசிஸை விட இது ஆக்சுவலாக பெருசு. ஸோ இதில் ஃபைனலாக என்ன ஒன்று சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஆர் புவர் இன் இந்தியா, ஓகேயா, புவர்னு எப்போ சொல்லுவோம்னா வேர்ல்டு பேங்க் கணக்குப்படி அட்லீஸ்ட் $2 ஆர் லெஸ். $2 என்ன ஒரு 140 rupees, ஓகே, அது கூட இல்லாதவங்கள புவர்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் எஸ்டிமேட்டட் டு ஹாவ் இன்க்ரீஸ்ட் பை 75 million பிகாஸ் ஆஃப் த கோவிட் ரிசெஷன். பிகாஸ் டெய்லி வேஜ் லேபரர்ஸ் இப்போ அவங்களுக்கு டெய்லி வேஜஸ் கிடையாது, வேலை கிடையாது, வேலை இல்லைன்னா சாப்பாடு கிடையாது. இவென்ச்சுவலி இது 1 year கண்டினியூ ஆகும்போது ஆப்வியஸ்லி தே வில் பி புட் அண்டர் பாவர்ட்டி, ஓகேயா. This too accounts for nearly 60% of the global increase in poverty. இந்த கோவிட்னால உலக அளவில் எவ்வளோ வறுமை இன்க்ரீஸ் ஆச்சோ அதில் 60% இந்தியாவில் மட்டுமே நடந்திருக்கு. Perhaps not surprisingly, media reports from India point to a spike in participation in rural employment. இல்லை முன்னாடி நரேகால எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்களோ அதை விட இப்போ நிறையா பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு மீடியா ரிப்போர்ட்ஸ் சொன்னாலும் கூட, ஆனால் அதாவது என்ன சொல்லுது, ரொம்ப முடியாதவங்களுக்கு தான் நம்ம 100 நாள் வேலை திட்டமே கொடுத்துருக்கோம். அதில் நிறையா பேர் சேர்றாங்க அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லை. இட் இஸ் அ திங் டு என்ன சொல்கிறது, we have to ponder about it. Originally intended to combat poverty in agricultural areas, as many who have lost their jobs in reeling economy seek work. The number now participating in the program is 14 years. 14 வருஷத்து கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது இப்போது. ஸோ இட் மீன்ஸ் பீப்புள் ஆர் ஃபாலிங் இன் டு பாவர்ட்டி. அதை நம்ம எப்படி டேக்கிள் பண்ணுங்கிறது தான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆர்டிக்கல். யூ கேன் ஹாவ் அ ரீட். Moving on to the next one, how to adopt a child legally. இந்த ஆர்டிக்கல்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, what is the procedure to adopt a child. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா over 30 million orphan and abandoned children இருக்காங்க. Unfortunate parental deaths added to the number of orphans to the list. இதில் இப்போ GS1ல societal issuesனு ஒன்று இருக்கும். இந்த கோவிட் பேண்டமிக்கில் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட், எல்லாருக்கும் வேலை போயிடுச்சு, economy recession அதெல்லாம் இருக்கட்டும், ஒரு சின்ன குழந்தை அவங்களோட அப்பா அம்மா 2 பேருமே கோவிட்ல இறந்துட்டாங்கன்னா what will happen to the child? இதை யார் பார்த்துப்பா? இந்த மாதிரி கேசஸ் ஆக்சுவலாக ரூரல் சைட்லேயும் சரி, இல்லை people who are under poverty, this is happening at a bigger scale. ஓகே, அந்த மாதிரி இருக்க ஆர்ஃபன் சில்ட்ரன் எப்படியெல்லாம் மிஸ்யூஸ் ஆகப்படுறாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கவங்கள அந்த இப்போ கவர்மெண்ட் நர்சஸாக இருக்கட்டும், இல்லைனா இது தெரிய வர்ற அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்கட்டும், அந்த குழந்தைய எப்படி இல்லீகலாக வித்துடுறாங்க யாருக்காவது, இல்லைனா அதே மாதிரி சைல்ட்லெஸ் கப்பிள்ஸ் எப்படி இதெல்லாம் விசாரிக்காமல் அடாப்ட் பண்ணிடுறாங்க அந்த குழந்தைய அப்படிங்கிறதான் இதில் சொல்கிறாங்க. We have Juvenile Justice Act which was enacted in 2015, Juvenile Justice Rules of 2016, Adoption Regulation of 2017 which was followed to create CARA. CARA is nothing but Central Adoption Resource Authority. It is actually a statutory body for intra-country and inter-country. இந்தியாக்குள்ளே அடாப்ட் பண்ணனாலும் சரி, இல்லை வெளியிலேருந்து கப்பல் வந்து இந்தியன் சைல்டு அடாப்ட் பண்ணனாலும் it has to go through this. CARA become the pivotal in granting no objection certificate for all inter-country adoptions. Okay, because India became a signatory to Hague Convention on Protection of Children and Cooperation. India is also signatory to UN Convention on Rights of the Child. இது ரெண்டுக்கும் பார்ட்டிசிபேட்டரியாக நம்ம இருந்ததுனால we have this adoption agency which take cares of inter and intra country adoption. அதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்டிக்கல் ஃபுல்லாமே what is the procedure to adopt the law, இது ஏன் மற்றவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது, அதனால வந்து சைல்டு ஸ்மக்லிங் நிறையா நடக்குது அப்படின்னு அந்த ப்ரொசீஜர் ஃபார் அடாப்ஷன் தான் இது ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபைனலாக கன்க்ளூஷனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, CARA must conduct an outreach program on social media, newspaper and TV to warn everyone to not entertain to illegal adoption. அதாவது இப்போ எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு சிம்பத்தியை வச்சு இவங்க அப்பா அம்மா 2 பேருமே கோவிட்ல இறந்துட்டாங்க, ஸோ இந்த குழந்தை ரொம்ப தனியாக இருக்குது, இதை யாராவது அடாப்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா, அந்த மாதிரி இல்லீகல் அடாப்ஷன் வித் ரிகார்ட் டு சிம்பத்தி அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. விச் இஸ் ஆக்சுவலி என்னதான் அது ஹியூமானிட்டேரியன் கிரவுண்ட்ஸில் கரெக்டாக இருந்தாலும் பை ப்ராப்பர் சேனல்ஸ் பண்ணலன்னா இட் இஸ் illegal. Every citizen of the nation has a role to play in eradicating this unhealthy practice. இதை வந்து நம்ம மெயின்ஸில் எந்த ஒரு அன்ஹெல்தி ப்ராக்டிஸுக்குமே நம்ம வந்து இதை கன்க்ளூஷனாக எழுதலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ விமனை டெரோகேட்ரியாக பேசுகிறது, டொமெஸ்டிக் வயலன்ஸாக இருக்கட்டும், வேறு டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸை வந்து ஹியூமிலியேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இது இந்த மாதிரி எந்த ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாலும் எவ்ரி சிட்டிசன் ஆஃப் த நேஷன் ஹேஸ் அ ரோல் டு பிளே இன் எராடிகேட்டிங் திஸ் அன்ஹெல்தி ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆக்சுவலாக எழுதலாம் கன்க்ளூஷனாக. ஓகேயா?
And moving on to the next one, this is a political article. What it means for BJP in Bengal la enna avanga kammi seats vaangirnalum pona tharave compare பண்ணும்போது this is more number of seats. So what we have to do அந்த மாதிரி ரொம்ப political tone உள்ள article. And coming to the data point, despite opening up COVID-19 vaccine for adults from May 1, the average number of doses administered dropped very low levels this month. This might be various factors. அதாவது popular personalities வந்து கொரோனா வேக்சினுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க, இல்லை அவங்களுக்கு ஏதாவது மேசிஃபாக ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அப்படிங்கிறதுனால மக்கள் டிஸ்கரேஜ் ஆகிறதா இருக்கட்டும். பட் எப்போ வந்து நம்ம 18 மேலே இருக்கவங்களே இதில் வந்து வேக்சின்ஸ் போடலான்னு சொன்னப்போ நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணத லெவல்ஸ் விட இது ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கு. In the first 10 days up to May 10, only 1.7 million doses were administered per day, lower than 2.4 million doses administered in previous 10 day. அதாவது நம்ம இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை ஆக்சுவலாக டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இஃப் இந்தியா இஸ் எய்மிங் டு வேக்சினேட் ஆல் அடல்ட்ஸ், அதாவது 940 million people into 2 doses, the average daily dose has to increase to at least 7.3 million. நம்ம வந்து இப்போ 1.7 இருக்கோம், இன்க்ரீஸ் ஆக வேண்டியது 7.3 million, அதாவது 4 times the current rate. The high reduction in Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka and West Bengal led to massive drop. Tamil Nadu la pathina it is actually increasing, but these 5 states is a reason for the massive drop. இதுதான் vaccine hesitancy ன்னு சொல்றோம். What are the reasons for it? இது நம்ம நிறைய editorial article ல பார்த்திருக்கோம். So that's all for today's news. I've covered all the important articles. You can just have a read of the highlighted portions. You can find this highlighted newspaper in our blog. You can check the link in the description box below. So that's all for today's class. Kindly tune in for tomorrow's class. Thank you.